اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم تو مدارس سے اسلامی علوم عام کرنے والے افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ مولانا عبدالرب ندوی مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن تینگنڈی میں سالانہ جلسے کا انعقاد۔ ابنائے جامعہ منکی نے اہلیہ نے منکی کو پیش کیا رحمانیہ پبلک لائبریری کا تحفہ۔ مولانا بلال حسنی ندوی کے ہاتھوں میں ہوا اس کا افتتاح۔ رمضان کا سایہ ہر شخص پر سایہ فگن رہتا ہے۔ مولانا بلال عبداللہ حسنی ندوی لبیک نوایت ایسوسی کے زیر اہتمام شاندار استقبال رمضان کا اجلاس عام۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن ان میں انسان کو اشرف معزز اس وجہ سے بنایا کہ وہ اللہ کے پیغامات پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان پیغامات کو عام کرنے میں مدارس وجود میں لائے گئے۔ یہی وہ مدارس ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں ایسے افراد پیدا کیے جائیں جس کے ذریعے سے اس دنیا میں اللہ کے احکامات نافذ کرنے میں مدد ملے۔ ان باتوں کا اظہار استاد فقہ و حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالرب صاحب خطیب ندوی نے کیا۔ مولانا موصوف کل دوپہر مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن تینگنڈی کی جانب سے جامع مسجد تینگنڈی میں منعقدہ سالانہ جلسے سے خطاب فرما رہے تھے۔ مولانا نے علم دین کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے اور مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا نے حاضرین کے سامنے سود کی لعنت اور اس کے سنگین نتائج بیان کرتے ہوئے کہا کہ سود سے تجارت بڑھنے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند تصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف نے کئی باتوں کی طرف بھی لوگوں کی توجہ مبذول کرائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی نصیحت بھی کی۔ جلسے کی صدارت کر رہے مدرسے کے صدر جناب محمد غوث صاحب بنگالی نے اپنے صدارتی کلمات میں کہا کہ اس فانی دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم بہت کم فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان مدارس میں حاصل کرنے والے بچے آخرت کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے کے لیے ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کریں تاکہ ہماری عاقبت سنور جائے۔ اس سے پہلے محتمم مدرسہ مولانا محمد سعود ندوی نے مدرسے کی تعلیمی رپورٹ پیش کی، سال بھر کی کارکردگی کو حاضرین کے سامنے رکھا۔ یہ جلسہ 2 نشستوں میں منعقد کیا گیا تھا۔ عصر سے پہلے والی نشست میں مدرسے کے ننھے منھے طلباء و طالبات نے اپنا دلچسپ ثقافتی پروگرام پیش کیا جس کو حاضرین نے بہت سراہا۔ عصر بعد منعقد ہونے والی نشست میں مہمانان کے خطابات ہوئے اور امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ واضح ہے کہ جلسے کی نظامت مولانا اسماعیل ندوی نے کی اور مہمانوں کا استقبال ان کا تعارف مولانا عتیق الرحمن ڈانگی ندوی نے پیش کیا۔ نائب محتمم مدرسہ مولانا اسحاق صاحب ڈانگی ندوی نتائج کا اعلان کیا۔ قریب شام 6:15 بجے دعائے کلمات کے ساتھ یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ منکی کل بعد نماز عصر اہلیہ نے منکی کا ایک دیرینہ خواب پورا ہوا اور یہاں مدرسہ رحمانیہ کی قدیم عمارت کے زیریں دکان میں ابنائے جامعہ منکی نے خوب جد و جہد کرتے ہوئے عام عوام کے لیے اور بالخصوص جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رحمانیہ پبلک لائبریری کے نام پر ایک دار المطالعہ کا تحفہ پیش کر دیا۔ فکر و خبر کے مطابق برادر حافظ عبادہ کے تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے مولانا بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم نے اپنے ہاتھوں سے اور دعائے کلمات سے اس کی افتتاح کرتے ہوئے لائبریری کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ لائبریری کی مثال ایک کنویں کی طرح سے ہے۔ لائبریری کنویں کی طرح پیاس مٹاتی ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پیاس کا احساس ہو، اور آج پیاسے کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں مطالعے کی ضرورت ہے۔ ابنائے جامعہ منکی نے یہ لائبریری کا قیام کر کے پیاس کا احساس دلایا ہے۔ مطالعے سے صلاحیت بڑھتی ہے اور معلومات بڑھتے ہیں اور کسی بھی میدان میں خود کے ہونے کا احساس دلانے کے لیے مختلف موضوعات کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ملحوظ ہے کہ اس موقع پر ابنائے جامعہ منکی کی سرپرست قاضی جماعت مسلم منکی مولانا شکیل سکری ندوی صاحب نے بھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لائبریری کے قیام کی اہمیت
पर रोशनी डाली और कहा कि पहले लाइब्रेरी थी मगर बाज़ वजूहात की बिना पर बंद हो गई थी, मगर इस बार अपने जामिया मनकी ने पूरी जद्दोजहद और एक नई उमंग के साथ अहलिया मनकी के सामने तोहफा पेश किया है। उन्होंने इस वक्त तलबा और आवाम से अपील की कि वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ये नशिस्त मौलाना जमील काजी साहब की सदात में मुनक़िद हुआ, जो कि अपनाए जामिया मनकी के सदर हैं, और उस्ताद जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना मुज़क्किर कटंगरी ने लाइब्रेरी की क़याम की ज़रूरत अहमियत पर मुख्तसर रोशनी डाली। जनरल सेक्रेटरी जमात मुस्लिमीन मनकी जनाब काजी इरशाद साहब ने भी इस मौके पर मुख्तसर अपने तासुरात पेश किए। मौलाना बिलाल हसनी नदवी दामद बरकातुहू की दुआ कलिमात पर जलसा अपने अख्तिताम को पहुँचा। भटकल रमज़ान का साया हर शख्स पर साया फिगन रहता है। ये महीना इबादतों का गोया जश्न आम है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इसी तरह का इस्तक़बाल करें और उसकी फ़िक्र करें। इन बातों का इजहार मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसन नदवी दामद बरकातुहू ने किया। वो यहाँ कल रात लब्बैक नवायत एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा इजलास आम बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व तालीमी अवार्ड और तहनीत में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब फरमा रहे थे। मौलाना मौसूफ़ ने इस मौके पर रमज़ान महीने की अहमियत पर रोशनी डालते हुए और कई मिसालें सामने रखते हुए कहा कि मुसलमान ताजिर जिस तरह अपनी दुनियावी लाइन में सीज़न का ख्याल रखकर ज़रूरी से ज़रूरी कामकाज छोड़ देता है, इस तरह रमज़ान के महीने में नहीं करता, जबकि रमज़ान एक मेहमान है जो कुछ दिन रहेगा फिर अलविदाई ले लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में बंदे की बख्शिश के फ़ैसले सादिर करता है और ये सब आखिरी शब को पूरे रमज़ान की शब व रोज़ देख कर किया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि पहले से इसकी तैयारी की जाए। हमें इफ्तारियों की तैयारियाँ सहरी की ज़रूरतों को जमा करने की फ़िक्र होती है, मगर हकीकत रमज़ान को समझते हुए इसमें इबादत की फ़िक्र नहीं होती। मौलाना मौसूफ़ ने हकीकत सौम सलात और रोज़े के मकसद को समझते हुए रमज़ान के इस्तक़बाल की तलक़ीन की। मलहूज़ रहे कि इस इजलास में लब्बैक नवाइज से वाबस्ता कई तलबा और दीगर समाजी कारकुनान व उलमाए किराम को इनकी खिदमात और कामयाबियों पर तहनीत एजाज़ दिया गया, जिसमें जामिया मस्जिद के इमाम ख़तीब मौलाना अब्दुल अलीम ख़तीब नदवी, मजलिस इस्लाह तंज़ीम के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ़ क़रूरी वगैरह हैं। अलावाज़ी एसोसिएशन से वाबस्ता नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को भी एजाज़ से नवाजा गया। इजलास के अहम मुक़र्रिर मौलाना इलियास जाकिर नदवी साहब ने इस मौके पर यहूद व नसारा की साजिशों से पर्दा उठाते हुए और कई तारीख़ी सानिहात और वाक़यात के हवाले से कहा कि रोज़ अव्वल से ही साजिशें हो रही हैं और उसकी मनसूबाबंदी भी हुई। तालीमी वसाइल पर कब्ज़ा करके अपनी सोच मुसलत की तो माली वसाइल पर कब्ज़ा करके सूदी निज़ाम को आम कर दिया और ज़राए अबलाग़ पर हावी हो गए तो इस्लाम और मुसलमानों की शबीह को बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे हालत में कभी कभी इन्हीं के ज़राए से आने वाली ख़बरों पर हम ईमान लाते हैं और फिर इस्लाम पसंद आवाम से भी हम बदज़न होकर उनको दहशतगर्द समझने लगते हैं, जबकि मीडिया में दिखाई जाने वाली ख़बरें अक्सर मनगढ़ंत होती हैं या फिल्मी मनाजिर को हकीकत कहकर दिखाया जाता है। ऐसे में साहिब फ़िरासत मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि वह हर ख़बर पर ईमान न लाए बल्कि तबसरा और तनकीदों पर भी निगाह रखें। मौलाना ने अपनी तवील खिताब कई एक अहम मसलों पर रोशनी डाली। इसके अलावा मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी उस्ताद जामिया इस्लामिया जामिया भटकल ने इब्तिदा में ही रमज़ान के लैल नहार उसके इस्तक़बाल पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि नवाफिल का दर्जा फ़राइज़ तक पहुँचाया जाता है और फ़राइज़ पर 70 गुना सवाब इजाफ़े के साथ ज़्यादा दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। मौलाना ने कुरान हदीस की रोशनी में आवाम से रमज़ान की अहमियत को जानकर इबादत से लगे रहने की तलक़ीन की। और मौलाना महबूल कौवट नदवी मोहतम जामिया इस्लामी जामिया भटकल ने अपनी सदारत खुतबे में कई अहम नुक्तों की तरफ रहनुमाई करते हुए माह रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारियों में मशगूल होने और दीगर सरमस्तियों से इज्तिनाब की दावत दी। याद है कि मौलाना उज़ैर रुकनुद्दीन नदवी की तिलावत के कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मौलाना अफजल नदवी साहब ने मेहमानान का इस्तक़बाल किया और एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल अहद फ़खरुद्दीन नदवी ने जलसे की निज़ामत के साथ साथ लब्बैक नवाइद की तारीख़ बयान की, जबकि मौलाना अब्दुल नूर नदवी और मौलाना अज़ीज़ुर रहमान नदवी साहबान ने सपासनामों को आवाम के गोशगुजार किया, जो कि मौलाना अब्दुल अलीम ख़तीब नदवी और जनाब अल्ताफ़ क़रूरी की खिदमत में पेश किए गए। हाफिज़ कबीरुद्दीन साहब की दुआए कलिमात पर जलसा अपने इख्तिताम को पहुँचा, जबकि आवाम का जम्मे गफ़ीर इजलास में शिरकत के लिए उमड़ आया था। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।